Hello everyone, welcome to Wings of Physics. Myself, Deepali Kulkarni Deshmukh from PVP Junior College, Pravara Pattern, Loni. Today we will start new chapter, that is thermodynamics, and in that chapter we will study about the PYQ, previous year questions in CET, asked in CET 2022, and that based on the thermodynamic process. Firstly, we will study about theoretical questions. Before seeing that questions, we studied about the thermodynamic process. We know that isothermal process. In isothermal process, T that is equal to constant. Therefore, delta T that is equal to 0, and change in internal energy that depends only on temperature, and therefore delta U that is equal to 0 and Q that is equal to W, and this is all about isothermal process, and it is very slow process. This is the isothermal process, and it is very slow process, and boundary of the system that should be conducting. Understood? And this is all about isothermal process. The next process, that is the adiabatic process. In adiabatic process, no heat enters or leaves through the system. Means Q that is equal to 0. No heat enters or leaves through the system. Q that is equal to 0, and therefore first law of thermodynamics becomes delta U that is equal to minus W in case of adiabatic process. And in this case, boundary is insulating, and this is very fast process. Understood? This is the difference between isothermal process and adiabatic process. Isothermal process is very slow process, and adiabatic process that is very fast process. Boundary is the conducting. Boundary of system is insulating. Understood? The next process, isobaric process. Isobaric process. Isobaric process. In isobaric process, pressure remains constant. P that is equal to constant, and therefore change in pressure that is equal to 0, and therefore the in this case the work done, change in internal energy and heat absorbed that is not equal to 0. याच्यामध्ये कोणीही 0 येत नाही, सगळ्याच्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळतात. आले लक्षात? आणि Q बरोबर इथे येतं बघा, इक्वेशन येत असतं Q बरोबर NCP dt. Q that is equal to NCP dt. This is the equation for heat absorbed. Understood? Then isochoric process. Isochoric process. Isochoric process. In this process, V that is equal to constant, volume constant. Volume constant, change in volume that is equal to 0, and therefore work done that is equal to 0. Work done हे 0 असतं, आणि म्हणून मग आता तुमचं काय येणार आहे बघा, वर्क डन 0, म्हणून Q बरोबर पुरवलेली सगळी हीट कशाला वापरली जाणार आहे, चेंज इन इंटरनल एनर्जीला, आणि इंटरनल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो, NCP dt. NCV dt. दिस इज दी फॉर्म्युला. ओके, या पद्धतीने शॉर्टमध्ये ह्या प्रोसेस सगळ्या लक्षात ठेवायच्या. आता सायक्लिक प्रोसेस बघा, सायक्लिक प्रोसेसमध्ये काय असतं, तर सायक्लिक प्रोसेसमध्ये इंटरनल एनर्जी बघा, इथे लिहिते मी सायक्लिक प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दॅट इज इक्वल टू 0, कारण सायक्लिक प्रोसेसमध्ये तीच सायकल रिपीट होते, आणि त्याच्यामुळे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, आणि म्हणून Q बरोबर काय येतं, W. Q बरोबर W. आता आयसोथर्मलमध्ये पण Q बरोबर W येतं बघा, पण इथं कशामुळे येतं, तर हे इंटरनल एनर्जी इथं पण 0 आहे, पण कशामुळं, टेम्परेचर 0 झाल्यामुळं, आणि इथं काय 0 आहे, तर इंटरनल एनर्जी दॅट इज अ स्टेट फंक्शन, अँड व्हेन इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट इज सेम, ॲट दॅट टाइम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0 इन केस ऑफ ए सायक्लिक प्रोसेस, अँड Q दॅट इज इक्वल टू W. आणि शेवटची प्रोसेस
फ्री एक्सपान्शन. आता फ्री एक्सपान्शन मध्ये काय असतं बघा, इट इज द सडन अनकंट्रोल्ड चेंज, दॅट इज इन्स्टंटेनियस चेंज अँड देअरफॉर बघा फ्री एक्सपान्शनसाठी सगळं झिरो असतं. Q0 बघा इथे लिहिते मी शॉर्टमध्ये, फ्री एक्सपान्शन, फ्री एक्सपान्शन तर सगळं झिरो, Q0 W0 आणि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पण झिरो, सगळं झिरो. जसं आयसोबारिकमध्ये काहीच झिरो येत नाही तसं फ्री एक्सपान्शनमध्ये सगळं काय येतं, झिरो येतं. तर या पद्धतीने शॉर्टमध्ये हे 1 2 3 4 5 आणि 6 हे 6 पॉईंट लक्षात ठेवले की ह्या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसवरचे सगळे थेरॉटिकल क्वेश्चन्स तुम्हाला सोडवता येतील. आलं लक्षात? तर सुरू करूयात आपण. 2022ला आलेले, CETला आलेले काय PYQ आहे बघा. 21 आणि 22चे सगळे म्हणजे 19 20 21 22चे सगळे PYQ तुम्ही केले की तुम्हाला हा चॅप्टर वेगळा करण्याची गरज नाही. आलं लक्षात? आपण सगळे PYQ करू. आधी 22चे करू, मग 21चे करू, मग 20चे करू आणि मग 19चे करू. आलं लक्षात? तर आता बघूयात आपण. इन विच द थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन दी सिस्टीम अँड सराउंडिंग. आता आत्ताच पाहिलं आपण Q बरोबर 0 कुणामध्ये आहे, ॲडियाबॅटिकमध्ये आहे. म्हणून याचं उत्तर काय आहे, Q दॅट इज इक्वल टू 0. म्हणून प्रोसेस कोणती आहे, ॲडियाबॅटिक. समजलं का? म्हणजे हे जर तुम्हाला नीट कळलं तर हे पटापट उत्तरं लिहिता येणार आहेत. आता बघा, इन ए थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस W इज वर्क डन बाय द सिस्टीम. डेल्टा U इज द इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. म्हणजे W हे वर्क डन आहे आणि डेल्टा U ही इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी आहे. तर कोणतं स्टेटमेंट ट्रू आहे? आता आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये काय बघा, डेल्टा U, इथं डेल्टा U बरोबर काय तुमचं 0, म्हणजे हे ट्रू नाही, हे रॉंग झालं. इन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस डेल्टा U बरोबर W म्हटलं इथं त्यांनी, हे पण रॉंग झालं. आता बघा, इन आयसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U बरोबर W नाही, डेल्टा U बरोबर 0 आहे, हे पण रॉंग. मग राहिलेलं करेक्ट असणारच आहे. आणि बघूयात आपण, इन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस डेल्टा U बरोबर W म्हणजे करेक्ट कोणतं आहे, तर हे. आणि हे बघा 2021ला हे रिपीट झालेलं आहे. आलं लक्षात? मग आता पुढचा, नेक्स्ट थर्ड वन. आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट इन द थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस. आता कोणतं करेक्ट नाही आहे बघा. इथं आपल्याला करेक्ट ट्रू शोधायचं होतं, हे नॉट करेक्ट शोधायचं आहे. मग आता बघा, इन आयसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर इज 0 हे आहे, म्हणजे हे करेक्ट आहे. इन अन आयसोबारिक प्रोसेस डेल्टा P दॅट इज इक्वल टू 0 हे पण करेक्ट आहे. इन अन आयसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज 0 बघा, वर्क डन 0 आणि मग शिल्लक राहिलेलं करेक्टच असणार आहे. इन अन आयसोथर्मल प्रोसेस Q बरोबर 0, तिथे ॲक्च्युली Q बरोबर काय असतं, W, म्हणजे हे काय आहे तुमचं इनकरेक्ट आहे. डी ऑप्शन हा इनकरेक्ट आहे. अंडरस्टूड? नाव नेक्स्ट वन. ए थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड चेंज satisfying the equation Q that is equal to W that is equal to 0 where Q is heat supplied, W is work done. आत्ताच सांगितलं की सगळं 0 कुठे असतं, Q बरोबर W बरोबर 0 आणि Q बरोबर 0 W बरोबर 0 म्हणून चेंज इन इंटरनल एनर्जी सुद्धा 0. सगळं 0 कुठं असतं, फ्री एक्सपान्शनमध्ये. आणि म्हणून याचं उत्तर काय आहे, फ्री एक्सपान्शन. कळलं का? आता पुढचं. ए सॅम्पल ऑफ गॅस expands from volume V1 to V2. The amount of work done by the gas is maximum when the expansion is. आता बघा, जेव्हा आपण PV डायग्राम काढतो आणि एक्सपान्शन जेव्हा असतं, हा ग्राफ आयसोबारिकचा असतो, त्याच्यानंतर हा ग्राफ आयसोथर्मलचा असतो, हा ॲडियाबॅटिकचा असतो. आलं लक्षात? आणि हा आयसोकोरिकचा असतो. आणि एरिया अंडर बघा, हा आयसोबारिक P साठीचा, हा आयसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टंट, हा Q बरोबर 0 साठीचा ॲडियाबॅटिकचा आणि हा V बरोबर 0 साठीचा, हा आयसोकोरिकचा. मग एरिया अंडर दी कर्व हे मॅक्सिमम कधी येतं,
एक्सपान्शन जेव्हा असतं तेव्हा व्हॉल्यूम वाढतो आणि याच्या अंडर येणारा एरिया हा सगळ्यात जास्त असणार आहे. म्हणजे वर्क डन सगळ्यात जास्त कधी येतं? एक्सपान्शन असेल तर आयसोबारिक प्रोसेसमध्ये, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व दॅट गिव्ज यू वर्क डन. एरिया अंडर द कर्व दॅट गिव्ज यू वर्क डन. आणि म्हणून इथं उत्तर काय येणार आहे बघा तुमचं, तर आयसोबारिक. एक्सपान्शन असेल तेव्हा आयसोबारिकमध्ये वर्क डन हे सगळ्यात जास्त येतं. आणि या पद्धतीने हे PYQ आहेत थेरीवर आलेले. आपण न्यूमरिकल्स पण बघणार आहोत आणि अजून थेरी क्वेश्चन्स पण बघणार आहोत. Next, which one of the following equation satisfies isochoric process? We know that in isochoric process, then delta P that is equal to 0. Now here Q is heat supplied, delta P change in pressure, delta V change in volume, delta T change in temperature. Then isochoric process means change in volume that is equal to 0, and therefore this is the correct answer, option A. Then isochoric, choric means inner part of the system, that is nothing but volume. Volume remains constant. In isochoric process volume remains constant, change in volume that is equal to 0, and therefore correct option is option A. Okay. Next, in which of the thermodynamic process the change in internal energy delta U, heat is supplied Q and the work done W all are non-zero? बघा कशात नॉन झिरो आहेत, तर आयसोबारिक मध्ये नॉन झिरो आहेत. आणि म्हणून कोणतं उत्तर येणार आहे तुमचं? आयसोबारिक. नॉन झिरो म्हणजे कोणीही झिरो नाही, सगळ्याच्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळतात. आणि म्हणून कोणतं प्रोसेस आहे? आयसोबारिक प्रोसेस. कळलं का? त्याच्यानंतर दी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच नो वर्क इज डन ऑन और बाय दी सिस्टीम. आता कुठे वर्क डन झिरो आहे बघा, तर आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये चेंज इन व्हॉल्यूम झिरो म्हणून वर्क डन झिरो. आणि म्हणून कोणत्या प्रोसेसमध्ये वर्क डन झिरो आहे? तर आयसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन झिरो. कोणामध्ये? आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये. आता आउट ऑफ दी फॉलोइंग ग्राफ्स विच PV डायग्राम रिप्रेझेंट आयसोकोरिक प्रोसेस. आता 1-2 मिनिटं लक्ष द्या बघा. जेव्हा हा PV डायग्राम आहे, हा एक्स ॲक्सिस आहे आणि हा वाय ॲक्सिस आहे. आता जेव्हा ह्या एक्स ॲक्सिसला पॅरलल जी प्रोसेस असते, याला जो पॅरलल ग्राफ असतो, ती असते आयसोबारिक, प्रेशर कॉन्स्टंट. जेव्हा अशी असते उभी म्हणजे वाय ॲक्सिसला पॅरलल असते तेव्हा आयसोकोरिक. जेव्हा असा रेक्टँग्युलर हायपरबोला असतो तेव्हा असते आयसोथर्मल. आणि जेव्हा असा स्टीपर कर्व असतो ती असते ॲडियाबॅटिक. बघा नीटला याच्यावर प्रश्न आलेला आहे, एकदम सोपा. ॲडियाबॅटिक कोणती असं विचारलं होतं. मग आता बघा, तर आता आउट ऑफ दी फॉलोइंग ग्राफ विच PV डायग्राम रिप्रेझेंट आयसोकोरिक प्रोसेस. म्हणजे जेव्हा वाय ॲक्सिसला पॅरलल जेव्हा रेषा असते ती आयसोकोरिक प्रोसेस असते. मग आता इथं कोणती आयसोकोरिक आहे बघा, ही आहे आयसोकोरिक, ही आहे तुमची आयसोथर्मल आणि ही आहे आयसोबारिक. मग ए दॅट इज द करेक्ट ऑप्शन. इन दिस मॅनर ऑल थेरी क्वेश्चन्स डिपेंड ऑन थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस आर ओव्हर. इथं सगळे थेरी क्वेश्चन संपलेले आहेत. आता न्यूमरिकल्स बघू. तर हे जे सगळे पॉईंट्स आहेत मी सांगितलेले छोटे छोटे, हे सगळे असे व्यवस्थित एका लाईनमध्ये लिहून काढा कंपॅरेटिव्हली. म्हणजे तुमच्या सगळ्या प्रोसेसवरचे थेरॉटिकल प्रश्न तुम्हाला इझिली सोडवता येतील. आता आपण न्यूमरिकल्स बघू. Now we will study the numericals based on adiabatic process. आता ही प्रोसेस खूप महत्त्वाची आहे बघा, कारण नीटला CETला जास्त वेळा ह्या टॉपिकवर किंवा ह्या प्रोसेसवर प्रश्न विचारला जातो. आणि याचे इक्वेशन ऑफ स्टेट, बाकी प्रोसेसचे इक्वेशन ऑफ स्टेट एकच आहेत.
याचे बरेच इक्वेशन ऑफ स्टेट आहेत आणि ते कसे लर्न करायचे ते आधी आपण बघू. आता पहिलं इक्वेशन ऑफ स्टेट काय असतं याचं, तर पी व्ही रेस टू गॅमा दॅट इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, आणि म्हणून P1 V1 गॅमा दॅट इज इक्वल टू P2 V2 गॅमा, हे पहिलं इक्वेशन. आणि म्हणून P1 बाय P2 दॅट इज इक्वल टू, आता बघा हे P1 बाय P2 दॅट इज इक्वल टू V2 बाय V1 रेस टू गॅमा. अंडरस्टूड? इन दिस मॅनर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. आता सेकंड इक्वेशन, जेव्हा टी आणि व्ही मध्ये बदल होतो, टी व्ही रेस टू गॅमा मायनस 1 दॅट इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, आणि म्हणून T1 V1 रेस टू गॅमा मायनस 1 दॅट इज इक्वल टू T2 V2 गॅमा मायनस 1, आणि याला जर आपल्याला T1 बाय T2 लिहायचं असेल तर दॅट इज इक्वल टू इथं येणारे V2 बाय V1 रेस टू गॅमा मायनस 1, हे दुसरं इक्वेशन. आणि तिसरं इक्वेशन असतं बघा, P रेस टू 1 मायनस गॅमा T रेस टू गॅमा दॅट इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, आणि म्हणून बघा याला जर लिहायचं झालं तर P1 बाय P2 दॅट इज इक्वल टू T2 बाय T1 गॅमा मायनस 1, या पद्धतीने आपण लिहू शकतो त्याला. समजलं का? तर हे त्याचे इक्वेशन ऑफ स्टेट्स आहेत आणि आता हे वापरून आपल्याला न्यूमरिकल सोडवायचे. आता बघूयात, इन अन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस द स्टेट ऑफ गॅस चेंज फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 आउट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट वन इज. आता कोणतं रिलेशन करेक्ट वन आहे, तर आता बघा तुम्हाला इथं दिसत असेल करेक्ट वन रिलेशन काय आहे, तर T1 V1 रेस टू गॅमा मायनस 1 दॅट इज इक्वल टू T2 V2 रेस टू गॅमा मायनस 2, आणि हे इक्वेशन कुठे दिसतंय आपल्याला, बी मध्ये, म्हणजे बी ऑप्शन काय आहे, करेक्ट आहे. कळलं का? आता दुसरं बघूयात. इन अन ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन ऑफ ए गॅस इनिशियल अँड फायनल टेम्परेचर आर T1 अँड T2 रिस्पेक्टिवली द डेल्टा यू ऑफ द गॅस इज. आता आर हा गॅस कॉन्स्टंट आहे आणि गॅमा हा ॲडियाबॅटिक रेशो आहे. मग आता बघा तुम्ही जेव्हा वर्क डनचा फॉर्म्युला शिकलात याच्यामध्ये, आता मी हे वरचं रफ करते म्हणजे आपल्याला हे सोडवायला जागा राहील. तर आपण ह्या ॲडियाबॅटिकच्या वर्क डनचा फॉर्म्युला असा शिकलो आपण, वर्क डन दॅट इज इक्वल टू दी NR डिवायडेड बाय 1 मायनस गॅमा इंटू T1 मायनस T2. मग आता वर्क डन Q बरोबर 0 म्हणजे मॅग्निट्यूड, इंटरनल एनर्जी आणि वर्क डन सेमच असतात. मग आता इथं बघा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मग जर आपल्याला इथे गॅमा मायनस 1 दिलं असेल तर N बरोबर 1 घेतला आपण इथं, तर R डिवायडेड बाय, आता इथं जर गॅमा मायनस 1 घ्यायचं असेल तर आतमध्ये पण आपल्याला काय घ्यावं लागेल, T2 बाय T1, आणि म्हणून करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे, तर सी हा करेक्ट ऑप्शन आहे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अंडरस्टूड? देन द VCC व्हॉल्यूम आता हा टाइप खूप महत्त्वाचा आहे बघा आणि खूप सोपा आहे. तर ए VCC व्हॉल्यूम ऑफ ए गॅस हॅव्हिंग गामा दॅट इज इक्वल टू 5/2 सडनली कंप्रेस्ड टू V4 CC, म्हणजे ओरिजिनल व्हॉल्यूम V आहे आणि फायनल व्हॉल्यूम काय आहे, V/4 आहे. द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गॅस इज P, इनिशियल प्रेशर P आहे आणि आपल्याला काढायचे काय, द फायनल प्रेशर ऑफ द गॅस इज P2 काढायचं आहे. मग आता बघा P1 आणि P2 मध्ये आणि गॅमा दिलेला आहे तुम्हाला, गॅमा किती दिलेला आहे, 5/2, गॅमा दॅट इज इक्वल टू 5/2. मग आता PV याच्यामधलं रिलेशन हे, मग जेव्हा आपल्याला फायनल काढायचं तर उलट करू आपण. देअरफॉर
P2 डिवायडेड बाय P दॅट इज इक्वल टू, आता अपोजिट करायचं तर बघा इथे येणार आहे तुमचं V1 डिवायडेड बाय V2. आता हे V1 काय आहे, V आहे, आणि V2 काय आहे, V बाय 4 आहे, आणि रेस टू गॅमा. आता गॅमाची व्हॅल्यू आहे तुमची 5/2. मग आता काय झालं बघा, हे 4 रेस टू 5/2. आता 4 रेस टू 5/2 दॅट इज नथिंग बट 2 रेस टू 2 अँड 5/2. इट बिकम्स 2 रेस टू 5 अँड 2 रेस टू 5 दॅट इज नथिंग बट 35. अँड देअरफॉर P2 बरोबर P इंटू 2 raised to 5 that becomes 32, means answer is 32P. Then correct option is A. हा जो काही प्रकार आहे बाळांनो, हा अतिशय महत्त्वाचा आहे, नीटला पण खूप वेळा विचारलेला आहे, पक्का करा त्याला. आता पुढचं घेऊ आपण. नेक्स्ट वन, ए पॉलीॲटॉमिक गॅस गॅमा दॅट इज इक्वल टू 4/3. आधी गॅमा लिहून घ्यायचा 4/3. मग आता काय सांगितलं, इट्स कंप्रेस टू 1/8 ऑफ इट्स व्हॉल्यूम ॲडियाबॅटिकली. इनिशियल व्हॉल्यूम V आणि V2 काय झाला 1/8V. आलं लक्षात, V/8, 1/8 ऑफ V. मग आता काय बघा, इफ इट्स इनिशियल प्रेशर इज P0, इनिशियल प्रेशर P0, तर काढायचं काय फायनल प्रेशर. फायनल प्रेशर किती, आता P डिवायडेड बाय P0 दॅट इज इक्वल टू, उलटं करायचं तर आता बघा P डिवायडेड बाय P0 घेतलं तर इथं काय करायचं V डिवायडेड बाय V/8 आणि रेस टू गॅमा. गॅमा आहे 4/3 आणि हे झाले 8 रेस टू 4/3. आता 8 दॅट इज नथिंग बट 2 raised to cube into 4/3. This 3 that gets cancelled. 2 raised to 4. 2 raised to 4 that is nothing but is 16. And therefore P that is equal to 16 into P0. आता 16 into P0 कुठे आहे ऑप्शन, 16 into P0 किंवा त्याला आपण P म्हणू. हे बघा 16 P0, ऑप्शन B. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ए मोनोॲटॉमिक गॅस गामा 5/3 इनिशियली ॲट 27 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे T1 27 डिग्री सेल्सिअस दॅट इज नथिंग बट 300 केल्व्हिन. हे ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर घ्यायचं. हॅव्हिंग व्हॉल्यूम V, त्यावेळेचा व्हॉल्यूम V आहे, इट्स सडनली कंप्रेस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल व्हॉल्यूम. म्हणजे V2 काय आहे तर V/8 आहे. आणि काढायचं आहे काय तर टेम्परेचर बिकम्स T2 काढायचं आहे. आलं लक्षात. आता T1 V1 मध्ये काय रिलेशन आहे बघा, T1/T2, जे काढायचं त्याला उलट घ्या. देअरफॉर T2/T1 दॅट इज इक्वल टू, आता इथं अपोजिट, इथे येणार तुमचं V1/V2 रेस टू गॅमा. गॅमा दॅट इज 5/3, सॉरी गॅमा -1, गॅमा -1. मग आता V2 हे आहे बघा तुमचं V आणि हे आहे V/8 रेस टू 5/3 - 1 म्हणजे हे 3, 5 - 3 दॅट इज 2/3 म्हणजे 8 रेस टू 2/3. आता 8 दॅट इज नथिंग बट 2 क्यूब, 2 raised to 3 and 2/3. This 3 that gets cancelled and 2 square that is equal to 1 minute. This 2 square that is nothing but 4. T2 बरोबर 4 into T1. आता T1 किती आहे 300. 4 into 300 it becomes 1200 Kelvin. T2 that is equal to 1200 Kelvin. And therefore option B is the correct option. Understood? In this manner, this type adiabatic process is very, very important. Okay? Next,
an ideal gas expands adiabatically. Then adiabatic ratio means gamma, that is equal to 3 by 2. Now, to reduce the RMS velocity of the molecule, 3 times the gas has to be expanded. Means we have to reduce RMS velocity the 3 times. Understood? And we have to calculate the expansion of a gas. I always told you the KTG and radiation and thermodynamics, they are related with each other, and in KTG we studied that this RMS velocity Vrms, that is directly proportional to square root of the temperature. Understood? And in this manner we have to relate this gamma, this RMS velocity and expansion of a gas. And therefore what is the data? Gamma, that is equal to the 3 by 2. This is given to you. This is adiabatic ratio. And the RMS velocity, suppose V1 is the initial RMS velocity and V2, that is final RMS velocity, and that is the RMS velocity of the molecule 3 times of the gas to be expand. We have to reduce the 3 times, means 1 by 3 V1. It is reduced. Initial velocity is V1 and we have to reduce final velocity, that is 3 times. Means that is nothing but 1 by 3 times. Then we have to first find out relation between this temperature and this RMS velocity. And therefore the RMS velocity, that is equal to V2 by V1, that is equal to square root of T2 by T1. Okay. Then this V2 by V1, that is 1/3. V1 by V1, that gets cancelled, and this V1 that gets cancelled, and square root of T2 by T1, that is equal to 1/3. Understood? This get cancelled. Then squaring on both sides, T2 by T1, that is equal to 1 by 9. Understood? And therefore the T1 by T2, value of T1 by T2, that is equal to 9. Now we have to relate this temperature and expansion. We have the relation T1 by T2, that is equal to V2 by V1. Now this V, this is the RMS velocity. See carefully, this is the RMS velocity. Understood? And this V2 and V1, this is the volume, and therefore V2 by V1, that is equal to V2 by V1 raised to gamma minus 1, that is equal to T1 by T2. This is the relation between volume and temperature in case of a adiabatic change. And therefore this T1 by T2, that is nothing but the 9. Okay. And therefore that is equal to, now substitute this value, that is equal to 9. Then gamma minus 1, 3 by 2 minus 1, that becomes 1/2. Means V2 by V1, that becomes 1/2, and therefore squaring on both sides, if we square this one, we get V2 by V1, and that is equal to means 2 into 1/2, it becomes 1, and 9 raised to 2, that is nothing but 81, and therefore this is the expansion, and V2 by V1, that gas expands 81 times. Understood? Because the 81, this is the answer, and therefore gas expands 81 times. Understood? This is the answer. And in this manner we have to relate the RMS velocity, temperature and expansion. This V is volume and this V is RMS velocity. Means we have to relate KTJ and radiation with thermodynamics, and in that thermodynamics we have to relate that the RMS velocity with adiabatic change, and in this manner we can calculate the expansion. Understood? Then next one, an ideal gas expands adiabatically. Same. How many times the gas to be expanded to reduce the RMS speed of the molecule? That is 2 times, and gamma, that is equal to 1.5, and in this case we that 1.5, that is nothing but 1.5 means 3 by 2. Understood? 1.5, that is 3 by 2, means similar, gamma is same, only here it is the 2 times reduced. Okay. Then if we substitute it here 2 times, it becomes 2, and it becomes
the 1/2 squaring on both sides, it becomes 1/4. Understood? Then it T1 by T2, it becomes 4. And again we have to substitute here 4, and again squaring on both sides, then 4 square, okay, and that becomes 16 times, and therefore answer is 16 times. Understood? This is the 16 times. कळलं का बाळांनो तुम्हाला? जर 3 टाइम केलं तर किती आलतं? 81 टाइम्स आलतं. दिसतंय हे? आणि जर हाफ केलं तर म्हणजे 1/3 टाइम्स केली RMS वेलॉसिटी, तर हे 81 टाइम्स व्हॉल्यूम एक्सपांड झालेलं आहे. आणि हे हाफ केलं, 1/2 टाइम्स केलं तर किती आलेलं आहे तुमचं उत्तर? तर दॅट इज इक्वल टू 16 टाइम्स. समजलं का? दोन्ही पण 2022लाच आलेले PYQ आहेत. तर हा टाईप चांगला करा, याच्यात फक्त व्हॅल्यू बदलतील, बाकी काही बदलणार नाही. आता हे सोडवू, पण इथं सोडवू आपण, म्हणून मी रफ करते. ओके, then this one 16. An ideal gas at 27 degrees Celsius compressed adiabatically to 8/27 of its original volume. Then initial temperature T1. आता 27 दिले बाळांनो, ते डिग्री सेल्सिअस आहे. लगेच त्याला डिग्री केल्विन मध्ये करून घ्यायचं. त्याच्यात 273 मिळवले की T1 किती झालं तुमचं? 300. आणि हा इनिशियल व्हॉल्यूम होता V1, आणि V2 काय झालेला आहे? तर त्याच्या 8/27 टाइम्स रिड्यूस्ड झालेला आहे. येते लक्षात? ओरिजिनल व्हॉल्यूमच्या. मग आता TV⁻² तुम्हाला दिलंय बघा. TV⁻² γ-1 दॅट इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. आणि गॅमा किती दिलाय? तर गॅमा दिलाय 5/3. आणि काढायचंय काय? देन राईज इन टेम्परेचर इज. आपण गडबडीत T2 काढतो इथं, आलं लक्षात, पण इथं राईज इन टेम्परेचर काढायचंय. म्हणजे नीट लक्षात घ्या बाळांनो, आपल्याला कॅल्क्युलेट आधी T2 काढायचंय, पण राईज इन टेम्परेचर म्हणजे T2 मायनस T1 आपल्याला काढायचं आहे. हे नीट लक्षात घ्या. इथं नीट वाचा काय विचारलंय. तर राईज इन टेम्परेचर असं विचारलेलं आहे. समजतंय? मग आता काय करायचं बघा. तर आता आपल्याला माहिती आहे की T2 बाय T1 दॅट इज इक्वल टू V1 बाय V2 आणि रेस टू γ-1. हे बघा रिलेशन आहे आपल्याकडे. हे याच्या अपोजिट घ्यायचं. मग आता इथे बघा, तर दॅट इज इक्वल टू T2 काढायचं आहे आपल्याला, आणि म्हणून हे T2 बाय T1 तसेच ठेवले, आणि हे V2 ची किंमत टाकली आपण, हे V1 जसेच्या तसे, आणि याची किंमत टाकली 8/27 V1 रेस टू γ-1. गॅमा किती आहे बघा? तर गॅमा 5/3 -1 इट बिकम्स 2/3. हा झाला 2/3. γ-1 हा झाला 2/3. मग आता हे V1 कॅन्सल झाले, आणि हे येताना काय झाले बघा? तर 27/8 झाले. 27/8 अँड दॅट इज नथिंग बट 3/2 चा क्यूब आहे हा, आणि त्याचा परत 2/3. हा 3 गेला, आणि 3/2 चा स्क्वेअर दॅट इज नथिंग बट 9/4. ही किंमत मिळाली तुम्हाला कशाची? T2 बाय T1 दॅट इज इक्वल टू 9/4. अँड देअरफोर नाउ T2 दॅट इज इक्वल टू T1 इंटू 9/4. व्हॅल्यू ऑफ T1 इज 300. 300 इंटू 9/4 दॅट इज इक्वल टू, आता ह्या 4ने याला डिवाइड करा, ते झाले 75 इंटू 9. आता इंटू 10 केलं तर 750 होतील, आणि त्यातून 75 मायनस केले तर आता बघा हे 675 हे झाले केल्विन. पण ही कशाची व्हॅल्यू आली? T2 ची व्हॅल्यू आली. आपल्याला T2 मायनस T1 करायचंय. मग देअरफोर 675 मायनस T1 आहे तुमचे 300, आणि टोटल आले 375 डिग्री केल्विन. समजतंय का? या पद्धतीने तुम्हाला डिफरन्स विचारलेला आहे किंवा राईज इन टेम्परेचर विचारलेलं आहे, आणि 375 केल्विन हे डी ऑप्शन आहे. म्हणून करेक्ट ऑप्शन काय आहे? डी आहे. समजलं का? आता शेवटचं, म्हणजे तुमच्या असं लक्षात आलं का बाळांनो की ॲडियाबॅटिकवर खूप सारे प्रश्न विचारले जातात ह्या प्रोसेसवर. ओके, आता बघूयात
काय बघा, an ideal gas which is diatomic, त्याचा गामा दिलाय बघा तुम्हाला 7/5 डायटॉमिक आहे, अंडरगोज अन ॲडियाबॅटिक चेंज. परत कोणता चेंज गेलाय गॅसचा? ॲडियाबॅटिक. इफ द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर अँड व्हॉल्यूम इज TV⁻x बरोबर कॉन्स्टंट, देन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज, ह्या एक्सची व्हॅल्यू काढायची. आपल्याला रिलेशन काय माहिती आहे? TV⁻⁻1 बरोबर कॉन्स्टंट ॲडियाबॅटिक चेंजला. मग इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 अँड दिस इज इक्वेशन 2, वी इक्वेट हिअर, ॲट दॅट टाइम वी गेट Γ-1 that is equal to x. Γ-1 that x. Now value of gamma that is 7/5 minus 1 that is equal to x. If LCM is 5, 7 minus 5 and it becomes 2/5 and therefore x that is equal to 2/5. Very simple. Understood? In this case, the value of x that is equal to 2/5 and therefore answer is option B. अंडरस्टूड? तर या पद्धतीने 2022ला आलेले 17 न्यूमरिकल्स ह्या व्हिडिओमध्ये मी घेतलेले आहेत. अजून 8-9 न्यूमरिकल शिल्लक आहे. मग व्हिडिओ खूप मोठा होऊ नये म्हणून याचा दुसरा पार्ट शूट करेल आणि मग तो अपलोड करेल. तर तुम्हाला या पद्धतीने त्याचं स्वरूप कळलं का, की कशा प्रकारे PYQ विचारले जातात. हे CETला विचारले जातात आणि CETला नीटला जवळपास सारखेच विचारले जातात. तर हा चेंज खूप खूप महत्त्वाचा आहे ॲडियाबॅटिक, आणि हे सगळे इक्वेशन सुद्धा खूप महत्त्वाचे आहेत. याच्यावरच तुमचे PYQ येणार आहेत, याच्यावरच तुमचे येणारे MCQ येणार आहेत. तर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळत जातील. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बघा, तुम्हाला अभ्यास करायला खूप सोपं जाणार आहे. असे डायरेक्टली PYQ जर घेतले तर रोज अर्धा एक तास तुम्ही व्हिडिओ पाहिले तर हे रेडी मटेरियल आहे तुम्हाला, आणि त्याच्यामुळे तुमचा अभ्यास खूप सोपा होणार आहे. आणि म्हणून जितका तुम्हाला अभ्यासाला मदत करता येईल तेवढी मी मदत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओ अपलोड करण्याचा प्रयत्न करणार आहे तुमच्या CETच्या एक्झामपर्यंत. तर याचा जरूर फायदा घ्या. ओके, तर ऑल दी बेस्ट फॉर युअर स्टडी अँड थँक यू फॉर वॉचिंग दिस होल व्हिडिओ. थँक यू वन्स अगेन.